Hello, my dear students. In this class, we are discussing one more important thing, that is the criticisms against the lawworker. In the last video lecture, I am already mentioned the various things in connection with the lawworker. In this video lecture, I am explaining the various criticisms against the lawworker. ಆತ್ಮೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಕಳೆದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿ ಅಥವಾ ಲಾಫರ್ಕರ್ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೆ. ರೇಖಾಚಿತ್ರದ ಮೂಲಕವೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದೆ. ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಎನ್ನುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಅನೇಕ ಮಂದಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಂಶಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿನ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದ್ದೇನೆ. Lawfare curve concept was criticized by different economists on the basis of the different ground. ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ವಿಧಿಸಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ತೆರಿಗೆ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. According to Lawfare curve concept, when government increase the tax up to certain limit, the increasing the tax is not able to affect on the supply side. But after a limit is to be reached, government who impose the tax, it negatively affects on the supply of the commodity or the total production and productivity in the nation, according to Lawfare curve. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದಾಗೆ ಒಂದು ಹಂತದವರೆಗೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ, ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಹಂತವನ್ನು ಮೀರಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ಆ ಹಂತವನ್ನು ದಾಟಿದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದಾಗ ಅದು ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು, ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ತೆರಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚಳ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆ ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕೂಲವಾದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಎಂಬುದು ಈ ಒಂದು ಲಾಫರ್ ಕರ್ವಿನ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗಾಗಿ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ದಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಎಟ್ ದಿ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ಇಂಪೋಸ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್, at the time of impose the tax, government must be considered when the increasing the tax is not able to affect on the supply of the commodity. It not able to affect on the supply of the commodity. In this way, government to propose the new tax, that is the optimum taxation system. That is to be discussed in the last video lecture. In this class, we are discussing about the various criticisms against the Lawfare curve. Some of the economists, they criticize the Lawfare curve concept on the basis of the different ground. The Lawfare curve law, the optimum taxation policy, it is not ideal in the modern days. Lawfare curve is not a scientific theory. According to some economists, they criticize that on the basis of the different ground. Especially, some of the modern economists, especially they perform well in the public economics, they criticize the Lawfare curve on the basis of the different ground. One of such criticism, the tax cuts may not increase the work efforts. According to critics says that on the basis of the Lawfare curve, government once the reduce the tax, it is not able to the work efforts in the economy. It is not able to increasing the efficiency of the economy, according to critics. Lawfare curve says that up to certain limit, government increasing the tax. But after a certain limit is to be reached, government is increase the tax. It negatively affects on the economy. But the critics is not able to agree with these things. When government always cut the tax, it is not able to increasing the efficiency of the economy. There is no practical evidence, according to critics. ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ,
ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ ತೆರಿಗೆಯ ಕಡಿತವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾರದು. ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ನೀವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿರ್ಬೋದು, ಅದರ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರೋ, ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದಂಥ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದರಿಂದ ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ದ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಂತಹ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೇವಲ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಲಾಫರ್ ಕರ್ವನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ according to the optimum taxation policy, the reduction of tax is very very essential for the sake of increasing the efficiency. But there is no question of practical evidence to support this argument according to critics. The second important criticism against this particular theory is tax cuts may not increasing the savings and investment. The second important criticism is on the basis of the Laffer curve, government suppose reduce the tax. It is not able to increasing the saving habits of the people and investment of the economy. That is another important criticisms against the Laffer curve. Laffer curve advocates that when government reduce this tax, government decreasing the tax rate, it is always encouraging the savings and investment. But there is no question of evidence at all. There is no evidence at all according to critics. ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದರಿಂದಾಗಿ, ತೆರಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದಾಗಿ ಆ ಯಾವುದೇ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ, ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಬಗ್ಗೆ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದರಿಂದಾಗಿ ಅದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತು ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾದ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದ ಕೂಡಲೇ ಅದು ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗತ್ತೆ, ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತೆ, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಾದವನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ one of the important criticisms against this particular theory. The third important criticisms against this particular theory, it leads to increase in the budget deficit. Some of the critics says that when government to adopt the optimum taxation policy, it leads to increasing the budget deficit. In the modern economy, especially in the underdeveloped countries, less developed country, budget deficit is increasing day by day. The deficit budget is a common feature of the underdeveloped economy. It is an hindrance of economic development. In the modern days. Once government to adopt the optimum taxation policy, it affects on the budget deficit also. The budget deficit is further increases. That is one of the important criticisms. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದಾಗ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಾಗೆ ಇವತ್ತು ಪ್ರಪಂಚಾದ್ಯಂತ, ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಸರ್ವೇ ಸಾಮಾನ್ಯ. ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ. ಇದರಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ.
ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಅಂದರೆ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತಂದಾಗ ಇದರಿಂದ ಏನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ? ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಮುಂಗಡ ಪತ್ರದ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ, ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಅಥವಾ ಆ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿಯುತ್ತೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಆಧುನಿಕ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. The next important criticisms against the optimum taxation policy or lawfare curve, because of implementation of the optimum taxation policy, it leads to increasing the inequality among the people. When government to impose the tax on the rich people it leads to it is helpful to mobilize more resources and benefited to the poor people. But when government to adopt the optimum taxation policy, government impose some self restriction on imposition of tax, ultimately it affects on the poor people. Because government fetch more revenue, government expend more. When government expend more, it is benefited to the poor people. But in the name of the optimum taxation policy or in the name of the lawfare curve theory, government is not able to impose the heavy dosage of tax on the people. Government automatically reduce the public expenditure. When public expenditure is reduces, the poor people, they suffering a lot of. Ultimately, it leads to increasing the economic imbalance between the rich and poor, or economic inequality. It is further widened according to critics. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಅಥವಾ ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆಯನ್ನು ಯಾರು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಈ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದು ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವೆ ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಿನ ಒಂದು ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವುದರ ಮೇಲೆ ತಾನೇ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಜಾಸ್ತಿ ತೆರಿಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದು ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಸರ್ಕಾರವೇ ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇದನ್ನೇನು ಪರಿಣಾಮ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತೇಳಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣಕ್ಕಿರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವೆಚ್ಚ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಹಣ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಆಗ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕುಂಠಿತವಾಗ್ತವೆ. ಆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಫಲವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಬಡವರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬಡವರು ಮತ್ತು ಶ್ರೀಮಂತರ ನಡುವಣ ಈ ರೀತಿಯ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರ ನಡುವಣ ಈ ಅಂತರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಥಿಕ ಅಸಮಾನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ ಲಾಫರ್ ಕರ್ವ್ ಥಿಯರಿ. The next important criticisms against the lawfare curve theory, the fifth one is it leads to the tax cut may not contribute the high growth rate and more tax revenue. Tax cut rate may not contribute to high growth rate. When government to impose the lower level of tax, may not lead to increasing the high rate of economic development. There is no question of practical evidence at all according to critics. The critics argued that when government to reduce the tax, it is not able to increasing the economic growth rate. There is no question of the empirical evidence at all according to critics. ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಪದ್ಧತಿಯ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾದಂತಹ ಯಾವುದೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾವು ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ ದೇಶ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದಿದೆ ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ಐತಿಹಾಸಿಕವಾದ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ. ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳು ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವಂಥ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ಅನೇಕ ಜನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್. The next important criticism, that is it is against the social justice principle. It is against the social justice principle. The optimum taxation system that is against the social justice principle. Social justice principle. Especially most of the countries of the world, they adopt the social justice principle. Government is the only authority have a special power to impose the tax. With the help of the extra tax mobilized by the government, with the help of the imposition of extra tax by the government, it is helpful to the benefits of the poor people in the name of the economic programs for poor people. But the critics argued that the optimum taxation policy, it is against the principle of social justice. ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ವಿರುದ್ಧವಾದ ತತ್ವವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದು? ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ. ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ತತ್ವಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ನ್ಯಾಯ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯೂ ಕೂಡ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಚಲಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂಥ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆ. ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರು, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಸಮಾನತೆ ಇರಕೂಡದು ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಒಂದು ತಳಹದಿ. ಆದರೆ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಹೋದಂತೆ, ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೇ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ, ದುರ್ಬಲರಿಗೆ, ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಯಾರು ಹಿಂದುಳಿದಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲರಾದವರು ಇನ್ನಷ್ಟು ದುರ್ಬಲರಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂಥೇಳಿ ಅನೇಕ ಜನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಇದನ್ನು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ಸ್ ಅಗೇನ್ಸ್ಟ್ ದಿ optimum theory of taxation or optimum taxation policy. That is also one of the important criticisms. The next important criticisms against the optimum theory of taxation, that is the possibility of less work owing to the tax cut. Less work owing, owing to tax cuts. That is also one of the important criticism. When government to impose the lesser amount of tax, it negatively affects of the efficiency of the worker. It negatively affects on the efficiency of the worker, because government impose a very low dosage of tax. As a result of this, people have more money to purchase the goods and services. As a result of this, they are not able to show the interest. They are not able to show the interest to work hard in the economy. It negatively affects on the working efficiency. That is one of the important criticisms. ಈ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಟೀಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಭವ. ತೆರಿಗೆ ಕಡಿತದಿಂದ ಕಡಿಮೆ ಕೆಲಸದ ಸಂಭವ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ತನ್ನ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾನು ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರೆ ಸಾಕು, ಸರ್ಕಾರ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಡಿಮೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹಾಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವಂಥ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಆತ ತನ್ನ ಅನುಭೋಗಿ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಬಳಸಿದಾಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದುಷ್ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ತೋರಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದೆ, ಬಡವರ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಕೂಡ ಒಂದು. ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವ ಹಾಗೆ ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಜನ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಶ್ರಮದ ಕೊರತೆ ಇವತ್ತು ಉಂಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಇದು ಒಂದು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ. ಅದರಂತೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವಂಥ ಹಣ ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಯುತ್ತೆ. ಆಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಜನ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಸರಿತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವಂಥ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ ಈ ಅನೇಕ ಜನ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಟೀಕಿಸ್ತಾರೆ. These are the various criticisms against the Laffer curve or optimum taxation system. At the end, we can definitely conclude that beside all these criticisms, at the end we can say that the optimum taxation policy or Laffer curve is one of the important theory. It is very useful to the government at the time of imposition of new tax or at the time of imposition of increasing the tax rate. At the time of increasing the tax rate, it is very helpful to the government. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಟೀಕೆಗಳಿದ್ದಾಗ್ಯೂ ಕೂಡ ಈ ಲಾಫರ್ ರೇಖೆ ಅಥವಾ ಆದರ್ಶ ತೆರಿಗೆ ಪದ್ಧತಿ ಎಂಬುದು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೆರಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಸದಾಗಿ ಹಾಕುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೆರಿಗೆಯ ದರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತವಾದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಸಿದ್ಧಾಂತವಾಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಲೆಕ್ಚರ್ ಐ ಆಮ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಸಮ್ ಅದರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ದಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ರೆವಿನ್ಯೂ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಇದೆ, ಕೇಳಿರಿ. ನಿಮಗೆ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗೂಗಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಲಿಂಕನ್ನು ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ, ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ಬರೆದುಬಿಟ್ಟು ನೀವು ನಮಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆನ್ಲೈನಲ್ಲೇ ಅದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಅಸೈನ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಪ್ಪದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ನೀವು ಸರಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ನನಗೆ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಲೇಟಾಗಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಲೂಸ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್. In this regard, there is no question of compromise at all. Thank you.